ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು RHchemistry. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದು, ಸರ್ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ e-brochure for NEET 2020 only, eligibility for the mop-up. Here you can see this point, choice 3 of first round, not allotted in the second round, you are eligible for mop-up round. Remember, choice 3 of first round and allotted, joined, not joined, cancelled, you are not eligible. Choice 3 of the first round, not allotted, you can participate in the mop-up round. Remember that, right? So freshly allotted in the second round, you are not possible. Not given options, not possible. But not allotted in both the options, you can participate in the mop-up round. Next, many students were asking for second round. For example, in the first round, you will choose choice 2. Andre choice 2 ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, you will pay the fees, right? So ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ in NEET brochure only it is given very clear, second round exist clauses for medical dental ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು. If it is allotted, remember allotted, right? Sorry, if it is allotted, whether it is upgraded or not upgraded, whatever it may be the option, remember, whatever it may be, you have to pay the fees, correct? Then joined or not joined. In the second round, after paying the fees, if you are joined or not joined, if you surrender the seat before that particular joining, here actually the dates should be changed. It is old date only, 2018 date. So they have not changed at all, but surrenders the before last day of joining, then remember penalty of 5,000 and rupees 5,000 processing fee they are going to take you. Which means, according to this clause, remember, you may have paid 9,94,000, right? Because they have not mentioned anything, whether it is government, private, like that. 9,94,000 if you pay also, according to the second round exit clause, whatever it is given here, then you are out of that 5,000 penalty, 5,000 processing fee, remaining they have to give your fees. Remember that. Then, joined or not joined, surrender after last date of joining. Remember. So here you have paid the fees, joined or not joined, whatever it is in the second round, but surrenders the seat after last day of joining. Remember, then you will be penalty of 5,000 rupees, 5,000 plus forfeiture of the fee paid. Remember that. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸೀಟನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 10,000 ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. If you surrender after the last day of joining, then penalty of 5,000 plus 5,000 plus forfeiture of the fees will be taken. So remember that point. Then, so ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು this Annexure 1 ಮತ್ತು Annexure 9 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು Annexure 1. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ e-brochure ಅಂಥೇಳಿ, ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 69. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ KA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ Annexure 1 ಜನರಲ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಟು ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 20 rupees ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀತೀರಿ, ಸನ್ ಆರ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೀತೀರಿ. ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ UG NEET 2020 ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ರೈಟ್? ಐ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಸೋನ್ಲಿ declare that during 2020 I have not taken MBBS, BDS admission in any college allotted by any other exam conducting body, so and so, blah blah blah, everything you have to put. Then remember, I will forfeit the seat allotted to me, and also I am liable for criminal proceedings if any one of the above information documents produced by me is found to be false or incorrect. It will be there, right? So date
place signature of the candidates here. After signature of the candidates, here deponent is there. So many students were asking, parents were asking, what is this deponent? Deponent is nothing but those who deposit this particular bond paper, so under sworn before me, that is some advocate. So that is nothing but the same student, whoever the name you will write it here, the same student name, ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಿಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ನೋಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ Annexure 1. Annexure 9 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. Annexure 9 ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? Annexure 9 ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು Annexure 9 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ Annexure 9 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ MBBS ಸೀಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಬಿ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ಸ್ along with the other originals ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, right? So it should be in the 100 rupees e-stamp paper. What is e-stamp paper? You can ask your parents, they may definitely know that. You have to go to one particular bank where this e-stamp paper will be given. You have to take that 100 rupees e-stamp paper. For Annexure 1 you have to take 20 rupees stamp paper. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, Annexure 9 ಮತ್ತು 1 ನೀವು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಲನನ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಚಲನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ಡೀನ್ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದದು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಯ್ ಕುಮಾರಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಸನ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 2020 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್, ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ಓಲಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಲಾಟೆಡ್ MBBS ಸೀಟ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು, ವೈಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೊದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು KEA. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ದ KEA, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಂಬರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ we have to submit this bond paper to the KEA. So before that how can we get the admission number? ನನಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಚಲನನ್ನು ವೆನ್ ಯು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಚಲನ್ ಟು ಪೇ ದ ಫೀಸ್, ಆ ಚಲನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಚಲನ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್. ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. KEAದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಅದರ ಡೇಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, 1 ವರ್ಷ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ MBBS. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅಡಿಷನ್ ಟು MBBS ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ MBBS. ಇದು BDSಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, BDSಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ MBBS. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ MBBS ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ BDS ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ MBBS ಸೀಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
ಸೊ ಇದು 1 ಇಯರ್ ನಾವು ರೂರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು Annexure 9 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು Annexure 1. ಇವೆರಡರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇರಲಿ. ಇದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಟ್ರಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು 2-3 ಕಾಪಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಂತೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ Annexures. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ if you are not subscribed to my channel, please subscribe and support. So thank you for watching. Have a nice day.